హలో ఎవ్రీవన్. సో దిస్ సెషన్ ఫర్ ఏపీ డిఎస్సి అండి. సో చూద్దాం. సోషల్ మెథడాలజీ టెట్ డిఎస్సికి యూజ్ అవుతుంది. Let us recall that in the early second millennium BC, that is over a few centuries after 2000 BC, the Indus, Harappa, Sindhu, Saraswati civilization, which we call India's first urbanization అని చెప్పి అంటాం. ఏంటంటే హరప్పా, సింధు, సరస్వతి civilization is called first India's urbanization. Disintegrated, some of the cities were abandoned. In others, some people continued living in there, but reverting to a rural or village lifestyle. They had to, since all the components of the urban order has disappeared. Elaborate structures, both private and public, crowded streets and busy markets, different communities with specialized occupations, metalsmiths, potters, builders, weavers, craft people, and so on. A writing system, a sanitation system, the presence of the administration, and behind it a larger state structure with a ruling class at the head. And for a whole millennium, urban life remained absent from India, though there may have been a few towns here and there in North India. Indeed, there were important regional cultures which we need not study here. Then, in the first millennium BCE, a vibrant new phase of urbanization began in the Ganga plains, parts of Indus or Sindhu basin, neighboring regions, gradually spreading to other parts of the subcontinent. How do we know this? Mainly from two sources: archaeological excavations that have confirmed the existence of those ancient urban centers and ancient literature. అసలు ఈ ఏన్షియంట్ యొక్క అర్బనైజేషను ఇవన్నీ అసలు ఎలా ఉన్నాయా లేవా? అసలు అర్బనైజేషన్ బిగిన్స్ ఫస్ట్, ఏ న్యూ ఫేజ్ ఆఫ్ అర్బనైజేషన్ బిగిన్స్ అనేది ఎక్కడైందంటే గంగా ప్లేన్స్ అనమాట. పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండస్, సింధు బేసిన్ అండ్ నైబరింగ్ రీజన్స్ దగ్గర ఫస్ట్ అర్బనైజేషన్ అనేది జరిగిందనమాట. సో ఇవి ఉన్నాయా లేవా అని మనకి ఎలా తెలిసిందంటే త్రూ ఆర్కియలాజికల్ ఎక్స్కవేషన్స్ వల్ల మనకి తెలిసింది. అలాగే ఏన్షియంట్ లిటరేచర్, లేట్ వేదిక్, బుద్ధిస్ట్ అండ్ జైన్ లిటరేచర్స్ ద్వారా మనకి ఫుల్ ఈ అర్బన్ సెంటర్స్ గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలిసిందనమాట. దిస్ న్యూ ఫేజ్ is often called India's second urbanization అని చెప్పి అంటారు, which incidentally has continued right up today. Janapadas and Mahajanapadas. Towards the end of second million BCE, regional cultures gradually reorganized themselves in North India as people formed clans or groups, probably sharing a common language and common customs. Each clan came to be associated with a territory or Janapada led by a Raja or ruler. అంటే ఈచ్ జానపద ఎవరు రూల్ చేస్తున్నారంటే రాజా లేదా రూలర్ అంటారు. జానపద ఇది సాంస్క్రిట్ వర్డ్ విచ్ మీన్స్ వేర్ ద పీపుల్ హ్యావ్ సెట్ ఫుట్ పాద, దట్ ఈస్ హ్యావ్ సెటిల్ డౌన్ అనమాట. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి అడుగుతాడు. అసలు జానపద అనేది ఏ వర్డ్ అంటే సాంస్క్రిట్ వర్డ్ అనమాట, విచ్ మీన్స్ అసలు ఏంటంటే వేర్ ద పీపుల్ హ్యావ్ సెట్ ఫుట్, పీపుల్ ఉండే ప్రదేశం అనమాట. నెక్స్ట్, the Janapadas grew as a trade networks, expanded and connected them. By 8th or 7th century BC, some of those early states had merged together. The resulting bigger units were known as Mahajanapadas. అంటే ఏంటి, ఎర్లీ స్టేట్స్ అన్నీ కూడా కలిసిపోయాయి అనమాట. చిన్న చిన్న స్టేట్స్ అన్నీ కూడా కలిసిపోయి బిగ్గర్ యూనిట్స్గా ఏర్పడింది. దాన్ని ఏమంటామంటే మహాజానపదాస్ అని అంటాం. సో ఆల్ దో టెక్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లిస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. ద మోర్ ఫ్రీక్వెంట్ లిస్ట్ గివ్స్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ 16 మహాజానపదాస్ అనమాట. ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ గాంధార ఇన్ ద నార్త్ వెస్ట్ నుంచి అంగా ఇన్ ద ఈస్ట్, అలాగే అస్మక ఇన్ సెంట్రల్ ఇండియా close to the Godavari river. There may be a few more along with smaller Janapadas continuing independently. అంటే ఏంటి, ఏవైతే చిన్న చిన్న స్టేట్స్గా ఉన్నాయో అవన్నీ కలిసిపోయి ఒక బిగ్గర్ యూనిట్స్గా ఫామ్ అయ్యేవి. దాన్ని ఏమంటామంటే మనం మహాజానపదాస్ అని అంటాం. సో టోటల్గా 16 మహాజానపదాస్ ఉన్నాయి, ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ గాంధార ఇన్ ద నార్త్ వెస్ట్ నుంచి, అలాగే ఈస్ట్ అంగా నుంచి, అలాగే సెంట్రల్ ఇండియా అస్మక వరకు కూడా ఎక్స్టెండ్ అయి ఉండడం అనేది జరిగిందనమాట. Most were fairly large, well-fortified cities with a moat running outside the fortification as further defense. Often the gateways to the rampart walls would be deliberately kept narrow so guards may control the movement of people and goods entering or leaving the city. It is fascinating to note that most of those ancient capitals continue to living cities today, modern cities that అంటే ఈ ఫోర్ట్ సిటీస్ ఎక్కువ కూడా ఫెయిర్లీ లార్జ్ వెల్ ఫోర్టిఫైడ్ సిటీస్ ఉన్నాయి. అలాగే దీనికన్నా కంట్రోల్ చేయడానికి గాడ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఉండడం అనేది జరిగిందనమాట. ఎర్లీ డెమోక్రటిక్
traditions. Each Janpada had an assembly అండ్ ఆర్ కౌన్సిల్ కాల్డ్ సభ సమితి. ప్రతి ఒక్క జానపద కూడా అసెంబ్లీ ఉంది, దాన్ని ఏమంటారంటే సభ ఆర్ సమితి అనడం అనేది జరుగుతుంది. వేర్ మ్యాటర్స్ కన్సర్నింగ్ ద క్లాన్స్ వుడ్ బి డిస్కస్డ్ ఆఫ్ ఇండియన్. వీ మే అజ్యూమ్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ వర్ ఎల్డర్స్ ఇన్ ద క్లాన్ టు ఇండిపెండెంట్. ఎక్కువగా ఆ క్లాన్లో పెద్దవాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇదో మ్యాప్ ఆఫ్ ద 16 మహాజానపదస్ మ్యాప్ చూడండి ఏవేవి ఎక్కడ ఉన్నాయో. 16 మహాజానపదస్ మ్యాప్. A good ruler was supposed to take the advice from those assemblies apart from ministers and administrators. Indeed, according to some texts, an incompetent ruler could be removed by the assembly. Of course, while such mentions are significant, it does not mean that this was an established law. Let us remember the data we have for such remote periods is incomplete. అయితే ఒక గుడ్ రూలర్ అసెంబ్లీస్ నుంచి అడ్వైస్ తీసుకుంటారు అనమాట. ఓకేనా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ మినిస్టర్స్ నుంచి, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ నుంచి కాకుండా అసెంబ్లీ నుంచి కూడా ఒక గుడ్ రూలర్ అనేవాళ్ళు ఒక మంచి అడ్వైస్ అనేది తీసుకుంటారనమాట. ఓకేనా. In their political system, the Mahajanapadas expanded the basic principles of Janapadas as somewhere in effect monarchies in this sense that Raja was the ultimate authority. Raja అనేవారు ultimate authority అనమాట, supported by ministers and assembly of elders. His position was hereditary, వారసత్వం అనమాట. In the sense that a Raja would usually be the son of the previous one. The king would collect taxes or revenue, maintain law and order, get impressive fortification built around their capital, maintain an army to defend the territory or wage war with neighboring ones, as the case may be. Magadha, located in parts of today Bihar, Kosala. అయితే కింగ్ ట్యాక్సెస్ అలాగే రెవెన్యూ అలాగే మెయింటైన్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇవన్నీ కూడా కింగ్ ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు, అలాగే రెవెన్యూ మెయింటైన్ చేసేవాడు, అలాగే లా అండ్ ఆర్డర్, అలాగే ఫోర్టిఫికేషన్ బిల్ అలౌండ్ దర్ క్యాపిటల్స్ బిల్డింగు కోటలు ఇవన్నీ కూడా కట్టేవారు అనమాట. అట్లీస్ట్ 2 మహాజానపదాస్ వజ్జీ అండ్ ద నైబరింగ్ మల్లా హ్యాడ్ ఏ డిఫరెంట్ సిస్టమ్ అనమాట. ఈ 2 మహాజానపదాస్ వజ్జీ అండ్ నైబరింగ్ మల్లా అనేది ఒక డిఫరెంట్ సిస్టమ్ ఉండేది. ద సభ ఆర్ సమితి హ్యాడ్ మోర్ పవర్ అండ్ టుక్ ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్స్ టు డిస్కషన్ అండ్ ఇఫ్ నెససరీ టు ఓట్. సర్ప్రైజింగ్లీ దిస్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద సెక్షన్ ఆఫ్ ద రాజా. దిస్ మీన్స్ అయితే కంపేర్ టు ద ఆల్ మహాజానపదాస్, ఈ వజ్జీ అండ్ మల్లా మహాజానపదాస్లో సిస్టమ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉండేది. అంటే ఏంటి, సభా సమితి అయినప్పుడు మోర్ ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్స్ అనేది త్రూ డిస్కషన్స్ ద్వారా తీసుకునేవాళ్ళు, లేదంటే ఓటింగ్ కూడా ఆ డిసిషన్స్ పైన వేసి ఒక డిసిషన్స్ అనేది తీసుకునేవాళ్ళు అనమాట. ఆర్ కాల్డ్ గణ సంఘాస్. We are not monarchies. Their functioning might be called democratic, since members of the assembly were the ones to select ruler and take major decisions. In fact, scholars are often called them early republics. As such, they are indeed one of the earliest such systems in the world. More innovations. The age of the Janapadas and Mahajanapadas as an age of profound change which would impact Indian civilization. ప్రెజెంట్ టైమ్స్ అంటే ఈ మహాజానపదాస్ మన ఇండియన్ సివిలైజేషన్ మీద ఎంతో ఇంపాక్ట్ అనేవి క్రియేట్ చేశాయి అనమాట. ద ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ సెవరల్ న్యూ స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్ లేట్ వేదిక్ గురించి, బుద్ధిస్ట్ అండ్ జైన్ ఇన్ పర్టికులర్ అండ్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ లిటరేచర్స్. దో స్కూల్స్ disseminated their teachings and literature through scholars, monks and nuns traveling across India, people undertaking pilgrimages. Indian art also went a renewal, also blossomed in the age of empires. Urbanization డస్ నాట్ హ్యాపెన్ వితౌట్ టెక్నాలజీస్. లెటస్ అర్బనైజేషన్ అనేది టెక్నాలజీస్ లేకుండా కూడా అవ్వడం అనేది అసలు ఇంపాసిబుల్ అనమాట. లెటస్ రిమెంబర్ దట్ అర్బన్ సివిలైజేషన్ మాస్టర్డ్ కాపర్ అండ్ బ్రోంజ్ మెటలాజీ అనమాట. ఎక్కువగా ఈ అర్బన్ పీరియడ్లో అనమాట, కాపర్ అండ్ బ్రోంజ్ మెట్రాలజీ. నవ్ ఇన్ దిస్ సెకండ్ అర్బనైజేషన్ ఏ మేజర్ షిఫ్ట్ ఇన్ టెక్నాలజీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఐరన్ మెటలాజీ. ఈ సెకండ్ అర్బనైజేషన్లో ఎక్కువగా ఐరన్ మెటలాజీ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ సెవరల్ రీజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ద టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ అండ్ షేపింగ్ ఐరన్ వర్ యాక్చువల్లీ పెర్ఫెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్లీ 2nd million BCE, బట్ ఇట్ టుక్ ఎ ఫ్యూ సెంచరీస్ ఫర్ ఐరన్ టు బికెమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ డైలీ లైఫ్. కానీ ఈ ఐరన్ అనేది మనకి డైలీ లైఫ్లో రావడానికి చాలా ఇయర్స్ పట్టింది, చాలా సెంచరీస్ పట్టడం జరిగింది. బై ద లేట్ 2nd million BC, ఐరన్ టూల్స్ హ్యాడ్ బికమ్ వైడ్ స్ప్రెడ్, ఫెసిలిటేటింగ్ అగ్రికల్చర్ ఆన్ ఎ బిగ్గర్ స్కేల్. ఐరన్ ఈజ్ ఆల్సో మేడ్ బెటర్ వెపన్స్ దాన్ బ్రాంజ్, లైటర్ అండ్ షార్పర్ స్వార్డ్స్, స్పియర్స్, యారోస్ అండ్ షీల్డ్స్. ఆ తర్వాత ఐరన్ అనేది బాగా వెపన్స్లో ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేయడం అని జరిగింది. సో బ్రాంజ్ అంటే బ్రాంజ్ కన్నా ఐరన్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరిగింది వెపన్స్లో, స్పియర్స్, యారోస్, సీల్డ్స్ ఎక్సెట్రా. యాజ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ వార్ఫేర్ బిట్వీన్ నైబరింగ్ మహాజానపదాస్. హౌ ఫ్రీక్వెంట్ ఆర్ హౌ ఇంటెన్స్ ఇట్ వాజ్, అఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు టెల్,
such military campaigns, but occasionally alliances too, gave rise to new kingdoms and empire, which we'll turn to later in our journey. Another innovation was the first use of coins in India, made necessary by growing trade. Very soon, coins were exchanged across different regions and even other parts of the world. The first Indian coins were made of సిల్వర్ అసలు ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఇండియన్ కాయిన్స్ మేడ్ ఆఫ్ సిల్వర్తో మేడ్ చేయడం అనేది జరిగింది. సాఫ్ట్ మెటల్ ఇంటూ విచ్ సింబల్స్ కుడ్ బి పంచ్డ్, దెర్ ఆర్ కాల్డ్ పంచ్ మార్క్డ్, అంటే సింబల్స్ వేసేవాళ్ళు, దాన్ని పంచ్ మార్క్డ్ కాయిన్స్. అయితే ఇండియా ఫస్ట్ తీసుకొచ్చిన కాయిన్స్ ఏంటంటే సిల్వర్ కాయిన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. లేటర్ దాని తర్వాత కాయిన్స్ ఆఫ్ కాపర్, గోల్డ్ అండ్ అదర్ మెటల్స్ వర్ ఆల్సో మేడ్. జనరల్ ఏ మహాజానపద ఇష్యూడ్ ఇట్స్ ఓన్ కాయిన్స్, బట్ కాయిన్స్ ఫ్రమ్ నైబరింగ్ రీజన్స్ వర్ యూజ్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్చేంజ్డ్ ఇన్. అండ్ ఫస్ట్ ఈ మహాజానపదాస్లో ఈ కాయిన్స్ యూజ్ చేసుకునేవారు, అలాగే ట్రేడ్ జరిగినప్పుడు కూడా ఈ కాయిన్స్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేవాళ్ళు అనమాట. నెక్స్ట్ వర్ణ జాతి సిస్టమ్ అనమాట. వి సా ఎర్లియర్ హౌ హ్యూమన్ సొసైటీస్ గ్రూ మోర్ కాంప్లెక్స్ విత్ ద రైజ్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్. వెన్ ఎవర్ దిస్ హ్యాపన్స్, a society organizes itself in several groups based on class, occupation, or some other criteria. For instance, there could be different groups concerned with governance, administration, religion, education, trade, town planning, farming, craft, arts, and all kinds of other projects. Varna system అనమాట. వర్ణ అంటే మీన్స్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్. చూడండి, ఏ ఫ్యూ పంచ్ మార్క్డ్ కాయిన్స్ ఫ్రమ్ ఏన్షియంట్ సిటీస్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియా అనమాట. అప్పుడు ఈ కాయిన్స్ అనేది యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇన్ అన్ ఐడియల్ సొసైటీ ఆల్ దోస్ గ్రూప్స్ హూ కుడ్ కంప్లీట్ ఈచ్ అదర్ అండ్ వర్క్ ఇన్ హార్మనీ, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దీస్ డివిజన్స్ ఆల్సో లెడ్ టు ఇన్ఈక్వాలిటీ. సమ్ గ్రూప్స్ అక్వైర్ మోర్ వెల్త్, పవర్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దెన్ అదర్స్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, విచ్ ఈక్వాలిటీ ఇస్ అన్ ఐడియల్ దట్ హ్యూమన్ సొసైటీస్ హ్యావ్ ఆఫ్ అన్ ఆస్పెక్ట్ వెరీ ఫ్యూ. అంటే ఈక్వాలిటీ అనేది ఉండాలి సొసైటీలో, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. In India, society was organized into two-fold system అనమాట. One category was jati, a group or community of people within a specific professional occupation అనమాట, closely tied to their livelihood. The skills that defined a particular jati, for instance skill in agriculture, metallurgy, commerce or any craft, was generally transmitted from one generation to generation. Often a jati would get further subdivided into subjatis, each of which developed customs and traditions of its own, for instance concerning marriage, రిచువల్స్ ఆర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. అంటే జాతిలోనే మనకి సబ్ జాతీస్ ఉంటాయి. సపోజ్ బీసీలోనే మనకి బీసీఏ, బీసీబీ ఎలాగైతే ఉంటాయో అలాగే ఈ జాతిలో కూడా సబ్ జాతీస్ ఇవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు ఏన్షియంట్ నుండి ఉండడం అనేది జరిగింది. అలాంగ్ విత్ ద జాతి దేర్ ఈజ్ అనదర్ కేటగిరీ దట్ ఆఫ్ వర్ణ. ఈ కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ వేదిక్ టెక్స్ట్ నుంచి కాన్సెప్ట్ అనేది పుట్టుకొచ్చింది ఏంటంటే వర్ణ. దెర్ ఆర్ 4 వర్ణస్. ఏంటంటే బ్రాహ్మిన్స్ హూ వర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ప్రిజర్వింగ్ అండ్ స్ప్రెడింగ్ నాలెడ్జ్ అనమాట, అంటే ప్రీస్ట్స్ ఇన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ రిచువల్స్, ఇదంతా కూడా బ్రాహ్మిన్స్ చేస్తారు. అలాగే క్షత్రియాస్ వర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డిఫెండ్ ద సొసైటీ అండ్ ద ల్యాండ్ అండ్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ వార్ఫేర్ అనమాట. వార్ఫేర్లో అలాగే మన సొసైటీని అలాగే ల్యాండ్ అంతా కూడా కాపాడతారు. అలాగే వైశ్యాస్ వర్ సపోజ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సొసైటీస్ వెల్త్, అంటే సొసైటీ యొక్క వెల్త్ ఇవన్నీ కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. అలాగే ట్రేడ్, బిజినెస్, అగ్రికల్చర్ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు చూస్తారు. ఫైనలీ శూద్రాస్ వర్ అంటే ఆర్టిషన్స్, క్రాఫ్ట్ పీపుల్, వర్కర్స్ ఆర్ సర్వెంట్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి అంటే క్రాఫ్ట్ పీపుల్. నెక్స్ట్ actually you heard the caste, it comes from a Portuguese word casta, as Portuguese travelers to India in 16th century tried to make sense of Indian society, while a few scholars considered caste to refer to varnas refer చేయడం జరిగిందనమాట. This is historical evidence both in text and inscription that in period individuals and communities changed their professional occupations if circumstances demanded. For instance, a long drought or some natural calamity could force a community of farmers to migrate to the city and take up other occupations, or some Brahmins would turn to trade or even military activities. This complex system structured Indian society, organized its activities, include economic ones, and therefore gave it some stability in time. However, the system became rigid and led to inequalities and discrimination towards the lower jatis or some communities excluded from the Varna Jati system. This process will be studied
ద వర్ణ జాతి సిస్టమ్ హెస్ ఎ డీప్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియన్ సొసైటీ. వర్ణ జాతి సిస్టమ్ అనేది మన ఇండియన్ సొసైటీ మీద బాగా ఇంపాక్ట్ అనేది చూస్తుంటారు. ఎందుకంటే జనరేషన్స్ ఆఫ్ స్కాలర్స్ హ్యావ్ స్టడీడ్ కౌంట్లెస్ ఎక్స్పర్ట్. దెర్ ఈజ్ ఎ బ్రాడ్ అగ్రిమెంట్ దట్ ద సిస్టమ్ వాజ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ డిఫరెంట్ ఇన్ ఎర్లియర్ పీరియడ్స్, బికమ్ more rigid with the passage of time, in particular during the British rule India. Let us also keep in mind that while Varna Jati has been an important mechanism at work in Indian society, it is not the only one. There have many others, some of which we'll explore later, especially in the theme our culture. Developments elsewhere in India in this first million BC important communication routes, అలాగే ఫస్ట్ మిలియన్ బీసీలో ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ రూట్స్ కూడా ఓపెన్ చేయడం అనేది జరిగింది ఫర్ పర్పజెస్ ఆఫ్ ట్రేడ్, పిలిగ్రిమేజ్, మిలిటరీ క్యాంపెయిన్స్ అనమాట. టూ రూట్స్ బికమ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఆర్ ఆఫెన్ మెన్షన్ ఇన్ ద లిటరేచర్లో కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. టూ రూట్స్, ఒకటి ఏంటంటే ఉత్తర పద, ఇంకోటి దక్షిణ పద. ద ఫస్ట్ కనెక్టెడ్ ద నార్త్ వెస్ట్ రీజన్స్ టు ద నార్త్ వెస్ట్ రీజన్స్ నుంచి గంగా ప్లేన్స్ వరకు కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఆల్ ద వే టు ఈస్ట్ అనమాట. Next. The second started from Kausambi near Prayagraj, that is capital, one of the Mahajanpadas capital, Kausambi, and crossed the Vindhya range of hills to proceed all the way south. We will return to these routes when we explore the formation of empires in India. Many lateral roads also connected with other parts of India, especially the important parts on the western and eastern coasts, which were vibrant centers of trade. In the eastern region, major cities emerged such as Sisulpalgar, a part of Bhubaneswar ఉండడం జరిగింది, which was the capital of Kalinga region, and followed a strict square ground plan with imposing fortification and broad streets. In the subcontinent southern regions, cities began emerging from about 400 BC, although recent excavations claim to find some signs of commercial activities going further back. Around this time, three kingdoms emerged: Chola, Cheras and Pandyas. అయితే ఈ సబ్ కాంటినెంట్ సదర్న్ రీజన్స్లో సిటీస్ అనేవి ఎమర్జ్ అవ్వడం అని 400 బీసీలో సిటీస్ అనేవి కొన్ని సిటీస్ అనేవి ఎమర్జ్ అవ్వడం అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో రీసెంట్ ఎక్స్కవేషన్స్ క్లెయిమ్ ఏం చెప్తుంది, సమ్ సైన్స్ ఆఫ్ కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఇక్కడ జరిగాయి అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ టైంలోనే కరెక్ట్గా త్రీ కింగ్డమ్స్ ఎమర్జ్ ఏంటంటే చోళాస్, చేరాస్ అండ్ పాండ్యాస్. అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆర్కియోలాజికల్ ఎవిడెన్స్, ద మోస్ట్ ఏన్షియంట్ తమిళ్ లిటరేచర్ మెన్షన్ దోస్ కింగ్డమ్స్ అండ్ సెవరల్ ఆఫ్ దర్ బికాస్ ద సూదర్న్ రీజన్స్, ద సదరన్ రీజన్స్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ రిసోర్సెస్ సచ్ as ప్రీషియస్ అండ్ సెమీ ప్రీషియస్ స్టోన్స్. అయితే కంపేర్ టు నార్దరన్ ఇండియా, ది సదరన్ ఇండియా రిచ్ ఇన్ రిసోర్సెస్ అనమాట. రిసోర్సెస్లో బాగా రిచ్ అనమాట. చూడండి ఇక్కడ స్టోన్స్, గోల్డ్స్ అండ్ స్పైసెస్. ది ప్రాఫిటబుల్లీ ట్రేడెడ్ నాట్ ఓన్లీ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా బట్ ఆల్సో విత్ కింగ్డమ్స్ అండ్ ఎంపైర్ వార్స్. అండ్ ఇండియాలో కాకుండా ఫారెన్ వాళ్ళతో కూడా ఈ ట్రేడ్ అనేది చేసేవాళ్ళు అనమాట. చూడండి ఇవన్నీ కూడా. సో సదరన్ ఇండియా ఈజ్ రిచ్ ఇన్ రిసోర్సెస్ అనమాట. బై 300 or 200 BC, ఆల్మోస్ట్ ద ఎంటైర్ సబ్ కాంటినెంట్ ఇంక్లూడింగ్ రీజన్స్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ వాజ్ వన్ వైబ్రెంట్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ ల్యాండ్. గూడ్స్ అండ్ కల్చర్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ రీజన్ టు రీజన్, ల్యాండ్ ఆఫన్ బియాండ్ ఇండియా టు పార్ట్స్ ఆఫ్ Central and Southeast Asia. About the same time, the Mahajanapadas ceased to exist, leaving the place to fresh developments that were going to reshape India. అంటే ఈ ట్రేడ్ అంతా కూడా నార్త్ ఈస్ట్తో కూడా ట్రేడ్ అనేది జరిగేదన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.